નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો। ધોરણ 12 અર્થશાસ્ત્ર વિષયમાં વૃદ્ધિ અને વિકાસના નિર્દેશકોમાં ગઈ વખતે આપણે આર્થિક વૃદ્ધિનો અર્થ, એના લક્ષણો અને એની મર્યાદાઓની વાત કરી હતી। આજના વિડીયોમાં આપણે આર્થિક વિકાસનો અર્થ, એના લક્ષણો અને મર્યાદાઓ વિશેની વાત કરીશું। તો સૌપ્રથમ આપણે આર્થિક વિકાસ એટલે શું એની વાત કરીએ। આજે દુનિયાના મોટાભાગના દેશો એ आर्थिक विकास माटे सक्रिय बन्या छे। त्यारे आपणे एम समझवुं जोईए कि आर्थिक विकास खरेखर शुं छे। आर्थिक विकास खरेखर एक प्रक्रिया छे, सतत चालती प्रक्रिया छे। आर्थिक सुखाकारी प्राप्त करवानुं एक साधन छे। एटले आर्थिक विकास शब्दनो व्याप एटलो बधो मोटो छे कि आर्थिक विकासमां आर्थिक वृद्धि, आर्थिक सुखाकारी अने आर्थिक प्रगति पण समाई जाय छे। आर्थिक विकास दरमियान देशनी वास्तविक राष्ट्रीय आवक और वास्तविक माथादीठ आवक तो वधे छे, पण साथे साथे देशनी अंदर जेटला पण परिमाणात्मक फेरफारो थाय छे तेनी साथे गुणात्मक फेरफारो पण थाय छे। कहेवानो मतलब ए छे कि जेटला पण उत्पादनना आंकड़ाओ जेटला वधे छे एटला ज गुणवत्ताना पण आंकड़ा वधे छे। कहेवानो मतलब ए छे कि परिमाणात्मक परिवर्तन पण थाय छे अने गुणात्मक परिवर्तन पण थाय छे। એટલે આપણે આર્થિક વૃદ્ધિમાં વાત કરેલી કે આર્થિક વૃદ્ધિમાં માત્ર ને માત્ર પરિમાણાત્મક પરિવર્તન થાય છે, જ્યારે આર્થિક વિકાસની અંદર પરિમાણાત્મક પરિવર્તન તો થાય જ છે, સાથે ગુણાત્મક પરિવર્તન પણ થાય છે। એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે આર્થિક વિકાસ એ આર્થિક વૃદ્ધિ કરતાં વિશેષ છે। બીજી અગત્યની વાત એ છે કે આર્થિક વિકાસ દરમિયાન દેશનું આર્થિક અને સામાજિક માળખું બદલાય છે। देशना सामाजिक क्षेत्र में प्रगति थाय छे, राष्ट्रीय आवकनुं माळखुं पण बदलाय छे। गया वर्षे मित्रों 11मा धोरणमां आपणे शीखी गेला कि राष्ट्रीय आवकमां देशना मुख्य 3 क्षेत्रोनो फाळो होय छे, खेती, उद्योग अने सेवा क्षेत्र। हवे ज्यारे एवुं लागवा मांडे कि खेती क्षेत्रनो फाळो घटे छे अने उद्योग क्षेत्र के सेवा क्षेत्रनो फाळो वधे छे, त्यारे आपणे एम कही शकीए कि राष्ट्रीय आवकमां वधारो थयो छे। एटले कि राष्ट्रीय आवक जो वधे उद्योग क्षेत्र के सेवा क्षेत्रने लीधे तो एवुं कही शकाय कि आर्थिक विकास वधु झड़पथी वधी रह्यो छे। आधुनिक टेक्नोलॉजी पण अमलमां आवे छे, जेनाथी समय पण बचे छे, खर्च पण बचे छे, नवा बियारण पण शोधाय छे अने जे लोकोने काम मळतुं न हतुं ए लोकोने पण काम मळतुं थाय। जो आ प्रकारना संजोगो ऊभा थाय तो समजवानुं छे कि देशनो आर्थिक विकास थई रह्यो छे। छतां पण जो આપણે આર્થિક વિકાસની વ્યાખ્યાની વાત કરવી હોય તો 3 વ્યાખ્યા અહીંયા અમે લખી છે, તમે જોઈ શકો। પહેલી વ્યાખ્યા છે માઇકલ ટોડેરોની, આર્થિક વિકાસ એ બહુપરિમાણીય પ્રક્રિયા છે। હવે આ વ્યાખ્યા એવું કહેવા માગે છે કે આર્થિક વિકાસ એ ઘણા બધા પરિમાણોમાં વૃદ્ધિ લાવે છે। એનો મતલબ એવો છે કે માત્ર રાષ્ટ્રીય આવક જ વધતી નથી, પણ રાષ્ટ્રીય આવકની સાથે માથાદીઠ આવક પણ વધે છે, राष्ट्रीय आवक वधे छे, माथादीठ आवक पण वधे छे अने साथे लोकोनुं जीवन धोरण पण सुधरे छे। एटले के परिमाणात्मक परिवर्तन तो थाय ज छे, साथे गुणात्मक परिवर्तनो पण थाय छे। एटले एवुं कही शकाय कि आर्थिक विकास ए बहुपरिमाणीय प्रक्रिया छे। आ व्याख्या माइकल टोडेरोए आपेली छे। बीजी व्याख्या जी.एम. मेयરની છે, જે એવું કહે છે કે આર્થિક વિકાસ એવી પ્રક્રિયા છે કે જે હેઠળ ગરીબી રેખાની નીચેની વસ્તીમાં વધારો ન થાય, आवकनी वहेंचणी वधु असमानता धारण न करे ते शरतोने अधीन रहीने देशनी माथादीठ आवकमां लांबा गाळा सुधी वधारो जन्मावे छे। एटले आ व्याख्या एवुं कहे छे कि गरीबी रेखा नीचे जीवती वस्तीमां वधारो थतो नथी, आवकनी वहेंचणी असमानता धारण करती नथी अने ए शरतोने आधारे जो वास्तविक आवकमां वधारो थाय, माथादीठ वास्तविकमां वधारो थाय अने ते पण लांबा गाळा सुधी वधारो थाय तो आपणे एवुं कही शकीए कि ए देशनो आर्थिक विकास थई रह्यो छे। ત્રીજી વ્યાખ્યા મેકલપે આપી છે, જેવું કહે છે કે વસ્તી સ્થિર હોય કે સતત વધતી હોય, પરંતુ ઉત્પાદનના સાધનો તથા ઉત્પાદનની રીતમાં ફેરફાર જન્માવતી એવી પ્રક્રિયા છે કે જેને લીધે માથાદીઠ આવકમાં સતત વધારો થતો હોય અને લોકોનું જીવન ધોરણ ઊંચું જતું હોય તો દેશનો આર્થિક વિકાસ થઈ રહ્યો છે તેમ કહેવાય। એટલે કે અહીંયા પણ ઉત્પાદનના સાધનો દ્વારા જેટલી પણ વસ્તુનું ઉત્પાદન થઈ રહ્યું છે એમાં તો વધારો થાય જ છે, माथादीठ आवकमां पण वधारो थाय छे, पण साथे लोकोनुं जीवन धोरण ऊंचुं जाय छे, मतलब लोकोनी सुखाकारीमां वधारो छे, लोकोनी सुखाकारीमां वधारो थाय छे, लोकोना कल्याणमां वधारो थाय छे, तो एवुं कही शकाय कि देशनो आर्थिक विकास थई रह्यो छे। तो आ 3 व्याख्यामांथी कोईपण एक व्याख्या मित्रों तमारे याद राखवानी रहेशे।
હવે વાત કરીએ આપણે આર્થિક વિકાસના લક્ષણો. આર્થિક વિકાસનું પહેલું લક્ષણ એ છે કે આર્થિક વિકાસ એ સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. સામાન્ય રીતે આર્થિક વિકાસ શરૂઆતમાં ઝડપી હોય છે, પછી સમય જતાં એની પ્રક્રિયા ધીમી પડે છે. પણ મિત્રો અહીં એ યાદ રાખવાનું છે કે એ પ્રક્રિયા ભલે ધીમી હોય પણ એ પ્રક્રિયા મજબૂત હોય છે અને એટલા માટે એ સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે, અટકી જતી નથી. તો આ એનું પહેલું લક્ષણ છે કે આર્થિક વિકાસ સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. બીજું લક્ષણ છે પરિમાણાત્મક અને ગુણાત્મક પરિવર્તન થાય છે. એટલે કે આપણે આર્થિક વૃદ્ધિના ટોપિકમાં આની વાત કરેલી કે પરિમાણાત્મક પરિવર્તન એટલે ઉત્પાદનના સાધનો વધે અથવા ઉદ્યોગોની સંખ્યા વધે અથવા સંસાધનો દ્વારા નવી વસ્તુનું ઉત્પાદન થાય. એની સાથે સાથે વસ્તુની ગુણવત્તામાં પણ વધારો થાય છે. એટલે એવું કહી શકાય કે આર્થિક વિકાસમાં પરિમાણાત્મક અને ગુણાત્મક પરિવર્તન બંને રીતે થાય છે. ત્રીજો મુદ્દો છે માંગમાં પરિવર્તન થાય છે. લોકો વિકાસ થવાથી લોકોની આવક વધે છે, લોકોની રુચિ બદલાય છે, પરિણામે માંગ પણ બદલાય છે. એટલે શરૂઆતમાં જે લોકો પ્રાથમિક વસ્તુની માંગ કરતા હોય એ લોકોની આવક વધતા હવે એ લોકો મોસ્તોકની વસ્તુ અથવા સુખ સગવડની વસ્તુની માંગ પણ વધારે છે. જેમ કે પ્રાથમિક વસ્તુમાં આપણે વાત કરી ગયેલા કે મુખ્ય પ્રાથમિક વસ્તુ રોટી, કપડાં, મકાન, આની માંગ તો લોકો કરવાના છે. પણ ત્યાર પછી જ્યારે લોકોની આવક વધશે ત્યારે લોકોની રુચિ પણ બદલાશે અને લોકો એના પછી મોસ્તોકની વસ્તુઓ જેવી કે મોબાઈલ છે, ટીવી છે, ફ્રીજ છે, કાર છે, આની પણ માંગ કરશે. એટલે આર્થિક વિકાસનું આ પણ એક લક્ષણ છે કે માંગમાં પણ પરિવર્તન આવે છે. ચોથું લક્ષણ શ્રમની ગતિશીલતા વધે છે. વિકાસ થવાથી લોકોને શિક્ષણ મળે છે. શિક્ષણ મળતા લોકો વધારે ટ્રેન્ડ બને છે, મતલબ કે કેળવાયેલા બને છે અને એ એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં અથવા એક ક્ષેત્રમાંથી બીજા ક્ષેત્રમાં ઝડપથી ગતિ કરી શકે છે. અને આમ આપણે એવું કહી શકીએ કે શ્રમની ગતિશીલતા પણ વધે છે. પાંચમું લક્ષણ છે મૂડી સર્જનમાં વધારો થાય છે. મૂડી સર્જનમાં વધારો થાય છે. વિકાસથી જુદી જુદી વસ્તુઓની માંગ વધે છે, નવા સાહસિકો આગળ આવે છે અને મૂડી સર્જન અને મૂડીરોકાણના દરમાં પણ વધારો થાય છે. તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો એકાઉન્ટમાં શીખી જ ગયા છો કે જ્યારે વ્યક્તિ પાસે આવક વધે ત્યારે એ વધારાની આવકનું રોકાણ એ કંપનીના શેર અને ડિબેન્ચરમાં પણ કરતો હોય છે. તો જો શેર અને ડિબેન્ચરમાં વ્યક્તિ રોકાણ કરે તો એ આવક ઉદ્યોગોને પ્રાપ્ત થાય અને ઉદ્યોગોને પ્રાપ્ત થાય એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે મૂડી સર્જનમાં વધારો થાય છે. તો આર્થિક વિકાસ થવાથી મૂડી સર્જનમાં પણ વધારો થાય છે. છઠ્ઠું લક્ષણ ટેકનોલોજીમાં ફેરફાર થાય છે. વિકાસ થતાં પહેલાં જેમ અગ્નિ અને પાણી પર આધારિત ટેકનોલોજી હતી તેને બદલે હવે લોખંડ અને કોલસા પર આધારિત ટેકનોલોજી અસ્તિત્વમાં આવી છે. વિકાસ દર પણ ઝડપી બન્યો છે. તો વિકાસ થવાથી ટેકનોલોજીમાં પણ ફેરફાર થાય છે. અને એનું સાતમું જે લક્ષણ છે એનું તે અમુક તબક્કા બાદ વિકાસની પ્રક્રિયા સ્વયંભૂ હોય છે. એટલે કે અમુક સમય સુધી તમારે એના માટે ખાસ પ્રયત્નો કરવા પડે છે પણ ત્યાર પછી એ પ્રક્રિયા એની આપમેળે થતી હોય છે. પછી વધારે મહેનતની જરૂર હોતી નથી. એટલે કે અમુક સમય પછી આર્થિક વિકાસ આપમેળે થાય છે. તો આ 7 મુદ્દાઓ મિત્રો તમારે આર્થિક વિકાસના લક્ષણોમાં ધ્યાનમાં રાખવાના રહેશે. હવે વાત કરીએ આર્થિક વિકાસના ખ્યાલની મર્યાદાઓ. આર્થિક વિકાસનો ખ્યાલ આમ તો ઉપયોગી છે, બધા દેશો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. કારણ કે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ પણ વાત કરી ગયેલા કે વિશ્વના દેશોને જે 3 વિભાગમાં વહેંચેલા છે, વિકસિત દેશ, અલ્પવિકસિત દેશ અને વિકાસમાન દેશ. તો આ 3 પ્રકારના દેશો કઈ રીતે વહેંચાયેલા છે તો એના માટે આર્થિક વિકાસનો ખ્યાલ જ જવાબદાર છે. આર્થિક વિકાસના ખ્યાલના આધારે જ આપણે એને વિકસિત દેશ, અલ્પવિકસિત દેશ અને વિકાસમાન દેશ આમ 3 દેશોમાં વહેંચેલા છે. પણ અહીં આર્થિક વિકાસના ખ્યાલની પણ કેટલીક મર્યાદાઓ છે. પહેલી મર્યાદાની વાત કરીએ તો આર્થિક વિકાસ દેશની પ્રગતિ દર્શાવી શકે, આર્થિક બાબતોની સ્થિતિ દર્શાવી શકે છે, પરંતુ સાચા અર્થમાં માનવ વિકાસની ચર્ચા કરી શકતું નથી. એટલે કે માનવ પ્રગતિનું માપદંડ બની શકતું નથી. આર્થિક વિકાસ દેશનો થતો હોય એ બતાવશે, બરાબર છે, પરંતુ એનાથી ખરેખર વ્યક્તિનો વિકાસ થયો છે કે કેમ એ આર્થિક વિકાસનો ખ્યાલ બતાવતો નથી. આ એની સૌથી મોટી મર્યાદા છે. બીજી મર્યાદા એ છે કે આર્થિક વિકાસને આર્થિક વૃદ્ધિની જેમ માપી શકાતું નથી. એટલે કે આર્થિક વિકાસને માપવાનું કાર્ય મુશ્કેલ છે. કારણ કે એમાં જેટલા પણ ખાસ કરીને ગુણાત્મક પરિવર્તનો આવેલા છે એ ગુણાત્મક પરિવર્તનોનું નાણાકીય માપ મેળવવાનું કામ ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. તો એની બીજી મર્યાદા છે. ત્રીજી મર્યાદા છે આર્થિક વિકાસ થાય એટલે પ્રજાનું જીવન ધોરણ ઊંચું આવે જ એવું હંમેશા કહી શકાય નહીં.
તમે ઉદાહરણ તરીકે લઈ શકો કે ભારતમાં આર્થિક વિકાસ થયેલો છે, પણ આર્થિક વિકાસ થયાની સાથે સાથે ભારતમાં આવકની વહેંચણી પણ ઘણી બધી અસમાન છે. એટલે એક બાજુ એવો વર્ગ છે કે જે સૌથી વધુ પૈસાદાર છે અને બીજો એક વર્ગ એવો છે કે જે સૌથી વધુ ગરીબ છે. એટલે આપણે અહીંયા એવું કહી શકીએ કે આર્થિક વિકાસ થાય છે એટલે દેશના દરેકે દરેક વ્યક્તિનું જીવન ધોરણ ઊંચું આવે છે એવું કહી શકાય નહીં. તો આ એની મુખ્ય 3 મર્યાદાઓ છે. આ મર્યાદાઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો એ પણ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. આગળની વાત કરીએ તો વૃદ્ધિ અને વિકાસ વચ્ચેનો તફાવત. જીરાલ્ડ મેયરે એવું કહ્યું છે કે વિકાસ એટલે કે વૃદ્ધિ વત્તા પરિવર્તન. એટલે કે આર્થિક વિકાસની વાત કરવી હોય તો આર્થિક વિકાસ માટે આર્થિક વૃદ્ધિ વત્તા પરિવર્તન બંને જરૂરી છે. એટલે અહીંયા એવું કહી શકાય કે આર્થિક વિકાસ એ આર્થિક વૃદ્ધિ કરતાં કંઈક વિશેષ છે. એટલે કે એ બંને વચ્ચે પણ કેટલાક પ્રકારનો તફાવત છે. આ તફાવતના મુખ્ય મુદ્દાઓની વાત કરીએ આપણે તો સૌથી પહેલાં નંબર 1ની વાત કરીએ. આર્થિક વિકાસ એક પ્રક્રિયા છે જ્યારે આર્થિક વૃદ્ધિ એક ઘટના છે. બીજો મુદ્દો એ છે કે આર્થિક વિકાસ પરિમાણાત્મક અને ગુણાત્મક પરિવર્તનો થાય છે, જ્યારે આર્થિક વૃદ્ધિમાં માત્ર ને માત્ર પરિમાણાત્મક પરિવર્તનો થાય છે. આર્થિક વિકાસમાં વપરાયેલા સાધનોને વપરાશમાં લેવાનો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે, જ્યારે આર્થિક વૃદ્ધિમાં અર્થતંત્રમાં ઉપલબ્ધ સાધનોની પુનઃ ફાળવણી ઉપર ભાર મૂકવામાં આવે છે. ચોથો મુદ્દો એ છે કે આર્થિક વિકાસ વિકાસશીલ દેશો સાથે સંકળાયેલ ખ્યાલ છે, જ્યારે આર્થિક વૃદ્ધિ વિકસિત દેશો સાથે સંકળાયેલ ખ્યાલ છે. એટલે આપણે વાત કરી ગયેલા છે એની કે ભારત એક વિકાસશીલ દેશ છે એટલે ભારત માટે આર્થિક વિકાસ અગત્યનો છે, જ્યારે અમેરિકા કે જાપાન કે ઇંગ્લેન્ડ આ વિકસિત દેશો છે તો એમના માટે આર્થિક વૃદ્ધિનો પ્રશ્ન સંકળાયેલ છે. આગળના મુદ્દાની વાત કરીએ તો આર્થિક વિકાસને ચોક્કસ રીતે માપવાનું કાર્ય અતિ મુશ્કેલ છે, જ્યારે આર્થિક વૃદ્ધિને માપવાનું કાર્ય સરળ છે. આ પણ બંને વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત છે. આર્થિક વિકાસનો ખ્યાલ વિસ્તૃત છે, એટલે કે એમાં પરિમાણાત્મક અને ગુણાત્મક બંને પ્રકારના ખ્યાલો આવી જાય છે, જ્યારે આર્થિક વૃદ્ધિનો ખ્યાલ સીમિત છે, એટલે કે એમાં માત્ર ને માત્ર પરિમાણાત્મક મુદ્દાને ધ્યાનમાં લેવાય છે. આગળના મુદ્દાની વાત કરીએ. આર્થિક વિકાસને માથાદીઠ આવક ઉપરાંત વહેંચણી સાથે સંબંધ છે, જ્યારે આર્થિક વૃદ્ધિને માથાદીઠ આવકના વધારા સાથે સંબંધ છે. આગળનો મુદ્દો આર્થિક વિકાસની પ્રક્રિયા ધીમી હોય છે, જ્યારે આર્થિક વૃદ્ધિની પ્રક્રિયા ઝડપી હોય છે. એટલે કે આર્થિક વિકાસ ભલે ધીમો થતો હોય પણ સતત થતો હોય છે, જ્યારે આર્થિક વૃદ્ધિ એ ઝડપથી થતી હોય છે. અને છેલ્લો મુદ્દો આર્થિક વૃદ્ધિ વિના આર્થિક વિકાસ શક્ય નથી, જ્યારે આર્થિક વિકાસ વિના આર્થિક વૃદ્ધિ શક્ય બને છે. તો મિત્રો આ મુદ્દાઓ હતા આપણા આર્થિક વિકાસ અને આર્થિક વૃદ્ધિ વચ્ચેના તફાવતના. તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આટલું જ. આર્થિક વૃદ્ધિ અને આર્થિક વિકાસ વિશે તમને બરાબર સમજ પડી ગઈ હશે અને દરેકે દરેક મુદ્દાઓને બરાબર ધ્યાનથી રિફર કરજો. થેન્ક યુ.